whether you have a background on financial management or not, it doesn't matter. But even though you are familiar to some of the terms in the previous courses, principle of accounting, but this will help you to revise for those of you who have experience on it, and for those of you who may not have a knowledge of principle of accounting previously, it doesn't matter. We always start from the very beginning. This is part of chapter 3. I mean chapter 2 that we discussed last time. We discussed on different problems, especially tools that are helpful to analyze finances. For financial analysis, we may use different approaches. Liquidity, profitability, and others are measurements. Return on investment, horizontal and vertical comparisons will also be discussed today. So let's start from the very beginning. So according to the statement under return on investment, by the way, this is already taken from the book I provided in last time. So always you are expected to read the book, and if you are facing some problems, you may ask anytime, and I'll give you additional problems at the end of the session, and shall also see some important points to finalize the chapter. I hope this chapter will be covered today, and in our next time we may start the next chapter, chapter 3, which deals with cost. So let us see now return on investment. Return on investment ratio. Return on investment ratio compare measures of benefits, such as earning or net income, which measures of investment. For example, if an investor wants to evaluate how well the company uses its assets in its operation, he could calculate the return on assets, sometimes called the basic earning power ratio, as the ratio of earning, benefit, interest, and taxes, also known as operating earnings of total assets. So this is one of the measurements for the investor who wants to measure the benefits, that is net income. So measures of investments are given here. Some of the measurements of investment, whether it is on the right track or not, there are different tools to measure this. The first one is basic earning power, which is earning before interest and tax divided by total assets. I hope you remember that, EBIT divided by total assets. This is basic earning power. And the second one is return on assets, ROA, which is the same as net income per total assets. So for previous example, for exemplar corporation, to which you are already familiar, for the current year, the basic earning power ratio is 110 million. That is to be divided by 1,725. What is it? What's 1,725? Yes? እየሰማችኝ ነው? እየሰማችኝ ነው? አዎ ይሰማል ቲቸር። ይሰማል ቲቸር። Yes? ይሰማል። ማን ልበል እስኪ ድምጻችሁን እየነገራችሁ ተሰማች። አንዳንዶቻችሁ ምንም መስመር ላይ ነው መሰለኝ። ያው እንደመጣችሁ የአድሚት እያደረኳችሁ ነው። ትንሽ ቁጥራችሁ እየጨመረ ይመስለኛል ግን
ሪስፖንሳችን ስማ ብዬ ነው። በጣም ይሰማል ቲቸር። ምንድን ነው ያልኩት አሁን? ይሰማል። እስቲ ቤዚክ earning power ነው። አሁን ያልኩት earning before interest and taxes divided by total asset ነው። For exemplar corporation for the current year, the basic earning power ratio is 110 million divided by 1,725. 110 is earning before interest and tax የሚለው ነው ታይታላችሁ እዛው EBIT, and 1,725 is the total asset. So when you divide 110 by 1,725, the result will be 11.594%. As I told you last time, to convert into percent, you are expected to multiply the ratio by 100%. So when you multiply it by 100, you will get 11.59%. Of course, if you divide directly, you will get 0.1159. But when you multiply it by 100, you will get 11.59%. This means that for every dollar invested in assets, exemplar earned about 11.6 cents in the current year ማለት ነው። ኢንቨስት ለሚያደርገው ለአንድ ዶላር ኤግዛምፕለር 11.6 ያህል ሳንቲሞች ያገኛል ማለት ነው በዚህ ዓመት። ይሄንን እንግዲህ በተመሳሳይ ለዛኛው ዓመት ለ2011 ማየት ይቻላል። እንግዲህ የከረንት ይር ነው 2012 ብለን ባለፈው ያየነው ማለት ነው። So the measure deals with earning from operations. It doesn't consider how these operations are financed. Another return on asset ratio uses net income, that is operating earnings less interest and taxes, instead of earning before interest and taxes. This is the more commonly used return on asset ratio. So earning before interest and tax ከማለት ይልቅ net income ደግሞ የተጣራ ገቢ በመውሰድ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት net income ለማግኘት ያው earning before interest and tax ላይ ኢንተረስት እና ታክሶች ተቀናንሰው የሚገኝ ነው ኔት ኢንካሙ። እዛው ላይ ታይታለች ከታች። የት ነው ያለው ኔት ኢንካም? ኔት ኢንካም ስቴትመንት ቬሪ ጉድ። ኢንካም ስቴትመንት ጋር ነው። እዛው ጋር እንግዲህ ሁሌ ማጠገባችሁ እያደረጋችሁት ቢሆን ደስ ይለኛል። ባለፈው የሰጠኋችሁን እዛው መጽሐፍ ላይ ያለው እነዛ ሶስቱንም የፋይናንሻል ስቴትመንቱን ኢንካም ስቴትመንት እና ካሽ ፍሎ እና እነዛ መረጃውን ሶስቱንም እዛ ላይ ተቀመጡትን ባለፈው ያስቀመጥናቸውን ቴብሎች አጠገባችሁ እያደረጋችሁ ኮንፈረንስ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማወራቸው አልሞስት አጠገባችሁ እንዳለ እያሰብኩ ስለሆነ ሶ ይሄ ደግሞ ሞር የበለጠ እነዛን ግምት ውስጥ አስገብቶ ስለሚረዳ በተለይ ስለ ኢንቨስትመንቱ በትክክል በምን ደረጃ ላይ እንደሆነ ያወጣው ገንዘብ ምን ያህል ገቢ እያስገባ ነው የሚለው ነገር ለማየት ስለሚረዳ ሞር ተፈላጊነት ወይም ጠቃሚነት አለው። ሪተርን ኦን አሴት ኔት ኢንካም ኦቨር ቶታል አሴት ነው። አስፈላጊ የሚለየው እዛኛው ላይ ኢንተረስት እና ታክስ ይጨምራል። ግን ኢንተረስት እና ታክስ ተቀንሰው የተጣራ ገቢ ሲካፈሉ ለጠቅላላ አሴት ማለት ነው እና ለኤግዛምፕለር ካምፓኒ in the current year return on asset is 110 million divided by 1,725, which is 6.358%. Thus, without taking into consideration how assets are financed, the return on assets, for example, is 11.59. The EBIT ስንወስደው 11.9 ነበር፣ ግን ታክስና ሬቱን ከቀነስን በኋላ የምናገኘው ደግሞ 6.358 መሆኑን እናያለን። The difference is due to exemplar financing part of its total asset with debt, incurring interest of $17 million in the current. አሁን ለኢንተረስት የወጡት ምን ያህል ከፍ ያለ መሆኑና እሱን ግምት ውስጥ እንድናስገባ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የጣራው ገቢ ላይ አነስ ያለ ነው 6.358 ነው ስንል ከአንድ ዶላር 6.35 ሳንቲም ነው የሚያገኘው ማለት ነው የተጣራ። ስለዚህ ብዙ ኢምፓክት ለዛ እየተከፈለ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው።
ሶ እነዚህ እንግዲህ ሌሎች ኢንዲኬተሮች በማየት መወሰን የምንችላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንዴ if we link the exemplar liabilities and equities, we see that the assets are financed by both liabilities and equity. Investors may not be interested in the return the company gets from its total investment, debt plus equity, but rather shareholders are interested in the return of company the company can generate on their investment. So the return on equity is the ratio of the net income shareholders receive to their equity to the stock ማለት ነው። ስለዚህ return on equity ብዙ ጊዜ ሼርሆልደሮች የሚፈልጓት ነገር ናት። net income per shareholders equity የምትለው በጣም ወሳኝ ነች ማለት ነው። for example corporation ስንሰራ ስንት ይመጣል? 110 divided by 1432 ማባዛች መጽሐፏ ላይ አንዳንዶቹ ላይ ኤረር አለ። አስተካክላለሁ እዚህ ጋር ታክችላልሽ እዛ ጋር 1700 ነው ስለሚለው ታስተካክሉ ትችላላችሁ። 1432 ነው ያው ውጤቱ ግን ትክክል ነው። 7.68% መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ቀደም ሲል ተቋጨው ቢሆንም የአድቫይዝ እያደረግናቸው እንድናልፍ ነው እየደጋገማችሁ እንድትመለከቷቸው አድቫይዝ ያደርጋለሁ። The next one is the 2-point system. The return on investment ratio provide a bottom line on the performance of a company that do not tell anything about the why behind this performance. For an understanding of the why, an investor must dig a bit deeper into the financial statement. A method that is useful in examining the source of performance is the 2-point system. The 2-point system is a method of breaking down return ratio into their components to determine which areas are responsible for a company's performance. በተለይ አሁን ይሄኛው የሚያስፈልገው ለምንድነው? ብትናርገን እንድንመለከተው እያንዳንዱ ፎርሙላ ውስጥ በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሪተርን ኦን አሴትስ ወይም ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንል በውስጡ ኔት ኢንካም አለ፣ ሼር ሆልደርስ ኢኩዊቲ አለ፣ እዛኛው ላይ earning before income tax አለ፣ ቶታል አሴትስ በምላቸው ውስጥ በርካታ ነገሮች አሉ። ግን የትኛው ነው ወሳኙ በዚህ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረው የሚለው ነገር ለማየት ከፈለግን ውስጡን በደንብ በተናርገን ማየት ይኖርብናል። ለምሳሌ ቤዚክ earning power is equal to earning before interest and tax divided by total asset. Now we can break down this ratio. ይሄን ratio እንሰባብረና እንመለከተዋለን into its components, profit margin and activity በሚል እንከፍለዋለን። We do this by relating both the numerator and the denominator to sales activity. Divide underline አድርገዋለሁ እዚህ ጋር bold ነው። Divide both the numerator and the denominator of the basic earning power ratio by revenues. ይሄንን ፎርሙላ ሁለቱንም በኑሜሬተሩ ነው ዲኖሚኔተሩ ነው በሬቨኒው ብናባዛው revenue over revenue ማለት ነው። ምን ይሆናል? revenue divided by revenue ዝም ብለን revenue over revenue ወይ x over x 1 ነው። ስለዚህ 1 ደግሞ 1 times any number the number itself 1 times 100 1 times 20 20 ነው። ስለዚህ 20 ከማለት ይልቅ 20 times revenue over revenue ብናደርገው ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ምክንያቱም revenue by revenue ይጠፋል። 1 ይሆናል 20 times 1 20 ስለሚሰጠን ነው። So that this is another form of expressing the given formula ማለት ነው። ወደሚጠቅመን መንገድ ላይ እንጂ በሐሳብ ረገድ አንድ ናቸው። የሚያመጣው ለውጥ የለም። 3 ሽሊንግ እና ብር 50 እንደማለት ነው። ያው በልምድ ብር 50 ማለት 3 ሽሊንግ መግዛት የሚችለው እንደ አይነት ነገር ነው። ስራቸውም ተመሳሳይ ነው። አሳይማቸው የምንጠቀምበት ቦታና ጊዜ ሊለያይ ይችላል። እዚህ ጋር በዛ መልክ መጠቀማችን ብሬክ አድርገን እንድንመለከተው ስለሚረዳ ነው። ማቴማቲካሊ ባላንስድ ነው። ስለዚህ ምንም ሌፍት ሃንድ ሳይድ እና ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ተጽዕኖ የለውም ማለት ነው። ሁሌም የምንጨምረው ነገር መቀነስ ነው። የምንደምር ከሆነ መቀነስ አለብን። የምናባዛ ከሆነ ማካፈል አለብን። ረቨኒው ካባዛን ለረቨኒው ማካፈል አለብን ባላንስ እንዲሆን ማለት ነው። ሶ እሱን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሊገልጽ የሞከረው። ቀጥሎ እሱን ስናባዛው ስተመልከቱታችን ምን ይላል? ቤዚክ earning power is equal to earning before interest and tax EBIT divided by revenue times revenue divided by total asset. ያው ለመጻፍ ስላልተመቸኝ ነው ወደ ጎን የሆነው። እናንተ ግን EBIT over
ኦቨር አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ በስክሪፕቶ ጽፉትና ቼክ ብታደርጉት EBIT ኦቨር revenue ታይምስ revenue ኦቨር ቶታል አሴት ብታደርጉት ማን በማን ይጣፋል? which term is to be cancelled? Revenue by revenue. Very good. Revenue by revenue. What will remain? EBIT over total asset. EBIT as the numerator and total asset as the denominator. Yes. Yes. So when we cancel revenue by revenue, EBIT over total asset will remain. It is the same as the previous one. Basic earning power is equal to earning before interest and tax over total asset will be obtained. So they are equal. They are the same. But this is another form of writing the previous statement. So this is what we call breaking down the given ratio into another form. This helps us to see different items. Yes, yes. ጥያቄ የሚቆራረጥ ነገር ስመኝ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል። ግልጽ ይመስለኛል። ሶ revenue በrevenue ስለሚጠፋ ግን ይሄ በሌላ ፎርም መጻፋችን ለሚቀጥለው ስራችን ይጠቅመናል ማለት ነው። In other words, the earning power of the company is related to profitability. In this case, operating profits የምንለው የመጀመሪያው ነው። ይሄ earning before interest and tax የሚለው ማለት ነው። And a measure of activity የምንለው በስተቀኝ በኩል ያለው ነው። total asset turnover የምንለው ብዙ ጊዜ revenue over total asset የምንለው ነው። So revenue over total asset ወይም total asset turnover ሌላ ስሙ measure of activity ነው። earning before interest and tax per revenue ደግሞ ብዙ ጊዜ measure of profitability ነው። ቀደም ሲል የተነጋገርንባቸው ያመለክታል። ስለዚህ profitability times measures of activity ብሎ መውሰድ ይቻላል እና basic earning power is equal to operating profit margin times total asset turnover ብሎ ማሰብ ይቻላል። Therefore, when analyzing a change in the company's basic earning power, an investor could look at this breakdown to see the change in its components. የትኛው ኮምፖነንት ላይ ወይም አይተም ላይ ለውጥ እንዳለ ተጽዕኖ ያሳደረው የትኛው እንደሆነ ለመረዳት ይችላል ማለት ነው። ኢንቨስተር በተለይ በደንብ ሰባብረን ስንመለከተው ኮምፖነንቱ ምን ላይ ነው ችግር ያለው ለማለት ሊረዳን ይችላል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ልናየው እንችላለን ነው የሚለው። Now let's look at the return on assets of exemplar for the 2 years. We can demonstrate the company's return on assets for the 2 years to obtain fiscal year 2012 ውጤቱ ነው 11.594% ነው የመጣው። እንዴት ነው የመጣው? የላይኛው ፎርሙላ ብንጠቀም EBIT over revenue የ2012ን ብትመለከቱት earning before interest and tax 200 ነው። ልክ ነው? ይታያችኋል? ግን አጠገባችሁ አድርጋችሁታል? 200 ነው የ2012 EBIT የሚለው earning before interest and tax። revenue 2000 ነው የ2012 revenue total revenue የሚለው መጀመሪያ ላይ ፊት ለፊት ላይ ያለው 2000 ነው። ይሄ እንግዲህ መጀመሪያውን ሰጠን ማለት ነው። ታይምስ revenue over total asset ነው ቀጥሎ revenue 2000 divided by total asset 1725 ውጤቱ ምን ይመጣል? የመጀመሪያው EBIT over revenue የሚለው 10% ይሆናል። 200 over 2000 ስለሆነ እንደምታዩት 20 በ20 ይጣፋል። 2 በ2 1 over 10 ይሆናል 0.1 ወይም 10% ማለት ነው። 10% የመጀመሪያውን ፓርት ነው የሚሰጠው ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ማርጂን የሚለው። ቀጥሎ ያሉት ሁለቶቹ ደግሞ 2000 over 1725 የሚለው ደግሞ revenue over total asset ማለት ነው። እሱ ደግሞ total asset turnover ይሰጠናል። So 2000 divided by 1725 ይሄንን ቼክ ወጣረው ትችላላችሁ 1.1594 ይመጣል ማለት ነው። So የ2012 ይሄን ይመስላል። በተመሳሳይ የ2011 የምትመለከቱት 12.291% ነው የሚመጣው ውጤቱ ነው። ይሄ እንዴት ነው የመጣው? EBIT over revenue የ2011 ብትመለከቱት earning before interest and tax የሚለው 220 ነው divided by revenue 1900 ነው የ2011 revenue total revenue ብትመለከቱት የመጀመሪያው መስመር ላይ ያለ 1900 ነው times revenue 1900 divided by total asset
የ2011 1790 ነው። ውጤቱ 11.579% ሲባዛ በ1.0615 ነው። እዚህ ጋር ፐርሰንቶችን ስትመለከቱ የመጀመሪያዎቹ ፐርሰንቶች የሚነግሩን ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ማርጂን ወይንም earning before interest and tax divided by revenue የሚለውን የሚሰጠን። ሁለተኛው ደግሞ ቶታል አሴት ተርኖቨር ወይንም revenue divided by total asset የሚለውን። እስቲ ተመልከቷቸው የ2012 እና የ2011 አጠቃላይ ውጤቱን ስንመለከት በፐርሰንት ረገድ የ2011 12.291% ነው። ትንሽ ከፍ ያለ እንደሆነ ታይቷላችሁ ከ2012 በፐርሰንት ስትመለከቱት ግን ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ማርጂኑ የማን ይበልጣል? የ2011 ልክ ነው፣ የ2011 ይበልጣል። ምክንያቱም 11.579 ነው። የ2012 ግን 10% ነው። ቶታል አሴት ተርኖቨር እንደው ተመልከቱ ለብቻው የ2012 ይበልጣል። የ2012 ይበልጣል። አሁን እንግዲህ ከፋፍለን ያየነው ለዚህ ነው። አንደኛው የትኛው ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ለማየት እንደዚህ ነጣጥለን እንድንመለከተው ስለሚረዳን ይሄኛው መንገድ ብሬክ ያደረግንበት ዋና ምክንያት ማለት ነው። እና በአንደኛው በኩል አንደኛው ከፍ ሲል በሌላኛው በኩል ደግሞ አንደኛው ሊያንስ ይችላል። ወይንም ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ማርጂኑ ከፍ ብሎ ቶታል አሴት ተርኖቨሩ አንሶ ልናገኝ እንችላለን በ2011። በ2012 ደግሞ ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ማርጂኑ አንሶ ቶታል አሴት ተርኖቨሩ ደግሞ ከፍ ብሎ እናየዋለን። እሱን በተመለከተ ቀጥሎ የምናየው ምን ይላል? we see that operating profit margin declined from 11.579% to 10% over the 2 years. ዲክላይን አድርጓል፣ ቀንሷል። ከ2011 ወደ 2012 ስንመጣ ፕሮፊት ማርጂኑ ከ11.579% ወደ 10% ቀንሷል ነው የሚለው። over the 2 years yet another turnover improved, asset turnover I mean, yet asset turnover improved from 1.0615 to 1.1594, from 1.0615 2011 to 1.1594 2010 ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ብሏል። እዚህ ጋር ያለው ከ2011 ወደ 2012 ከፍ ብሏል። ፕሮፊት ማርጂኑ ግን ቀንሷል። ከ2011 ከ11.57 ወደ 2012 ስንመጣ ወደ 10% ቀንሷል ነው የሚለው። so it's improved from 1.0615 to 1.1594, slightly asset ጨምሯል፣ ያኛው ግን ቀንሷል ነው የሚለው። therefore the decline in the return on asset is attributed to the lower profit margin. The decline in the return on asset, the return on asset ላይ የተደረገው ቅናሽ በአጠቃላይ አሴት ተርኖቨሩ ላይ መሻሻልን እንዲመጣ ነው፣ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል፣ እንዲቀንስ አድርጎታል ነው የሚለው። ፕሮፊት ማርጂኑ እንዲቀንስ አድርጓል። we can break down the return on asset and the return on equity into components in a similar manner. በዚህ መልክ አሁንም እነዛን ሰባብረን ማየት እንችላለን። የትኛው ነው ተጽዕኖ ያሳደረው የሚለው ማለት ነው። እና ኤክስፓንዲንግ ኢኩዌሽን 1.13 ከላይ የሰጠነው ማለት ነው። which is return on asset is equal to net income over total asset የሚለው ከዚህ በፊት የተሰጠን ፎርሙላ we obtain net income over revenue times revenue over total asset ቅድም እንደሰራ ነው ማለት ነው። አሁን revenue over revenue ማባዛት ነው። እንደምታዩት revenue በrevenue ቢጠፋ ምን ይቀራል? ከላይ net income ይሆናል፣ ከታች total asset ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ከከፈልን በኋላ ይሄ ማለት net profit margin times total asset turnover መሆኑን ያሳየናል። recognizing the accounting relationship between operating profit and net income and letting EBT, earning before tax, is equal to earning before interest and tax minus interest. እንደምታስታውሱት ከearning before interest and tax ላይ ኢንተረስቱ ከቀነስን EBT ይቀራል፣ earning before tax ማለት ነው። እዛ ቴብል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኢንካም ስቴትመንት ውስጥ አለ መጨረሻ አካባቢ። ቀጥሎ ያለው ከኢቢአይቲ ቀጥሎ የሚመጣው ኢቢቲ ነው። ኢቢቲን ለማግኘት ከፈለግን ኢንተረስቱን መቀነስ ነው። then net income revenue is equal to EBIT divided by revenue times EBT over EBIT times 1 minus tax rate
ይሆናል ማለት ነው። and therefore return on asset is equal to EBIT over revenue times EBT over EBIT times 1 minus tax rate times revenue over total asset ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ቲክል ተራውት ይችላልላችሁ ቀስ ብላችሁ ተከፋፍላችሁ ትችላላችሁ ተቃልላችሁ የሚጣፉትን ራሱ ይሄን ይሰጣችኋል። ከላይ የነበረው ኔት ኢንካም ኦቨር ሬቨኒው የሚለውን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኦልሬዲ ሬቨኒው ያለ ከላይ ያለው EBIT በEBIT ይጠፋል። የቀረው ኔት ኢንካም ነው ማለት ነው። EBT into 1 minus tax የሚለው EBT ይቀራል። ቼክ ብታደርጉት ተመሳሳይ ይመጣል ማለት ነው። ያንን በሰብስቲቱት ማድረግ ወደሚቀጥለው ፎርሙላ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ባጭሩ ሪተርን ኦን አሴትን እንደዚህ መጻፍ ይቻላል። EBIT over revenue times EBT divided by EBIT times 1 minus tax rate times revenue ይሄ ኖርማሊ ከላይ ያለው ሙሉ እንደተጠበቀው ነው ታይምስ revenue over total asset አድርገን ውጤቱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። in other words the return on asset ይሄን ፎርሙላ ብንመለከት return on asset positively related to the operating profit margin EBIT over revenue የሚለው ላይ ስንመለከት ቀጥታ positively related ነው ስንል return on asset ፎርሙላ ስትመለከቱት EBIT ከላይ ነው ያለው directly proportional ናቸው እንደምታዩት እና በቀጥታ positively related ናቸው። ምናልባት positively related እና negatively related የሚለው ሪሌሽንሺፕ ላይ መግለጽ ይቻላል። ለምሳሌ I hope ምናልባት mathematics of finance ላይ ይመስለኛል ስለ regression ተምራችሁ ከሆነ ወይም ታስታውሱ ከሆነ regression measures the relationship between two variables ሁለቱም ቫሪያብሎች ሜዠር ለማድረግ ብዙ ጊዜ በሊኒየር ኢኩዌሽን ፎርም ይጻፍና y = ax + b ወይም mx + b እንደምትሉት ስሎፕ ለምሳሌ m ሲሆን b ደግሞ y ኢንተርሴፕት የሚለውን ሪአሬንጅ በማድረግ y = ax + b ላይ የx ኮኤፊሺየንት a ስሎፑ ፖዚቲቭ ከሆነ ግራፉ ኢንክሪዚንግ እንደሆነ ታስታውሳላችሁ ሊኒየር ግራፍ ላይ ማለት ነው። ስሎፑ ፖዚቲቭ ከሆነ ኢንክሪዚንግ ነው፣ ስሎፑ ኔጌቲቭ ከሆነ ዲክሪዚንግ ነው። ስሎፑ 0 ከሆነ ኮንስታንት ይሆናል፣ ሆሪዞንታሊ ነው ላይ ነው። ልክ እንደሱ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ሪሌሽንሺፑን ስንመለከትና ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ስንል ውጤቱ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካፍለን ሰርተን አሁን ሪግሬሽን ላይ ፖዚቲቭ ውጤት ካገኘ the two variables x እና y ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት ቫሪያብል ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሴልስ እና ሬቨኒው ያለ ድርጅት ከተሰራ በኋላ ሽያጭ እና ፕሮሞሽን ለምሳሌ ፕሮሞሽን and ሴልስ ለምሳሌ ብንወስድ ሴልስ ሬቨኒው ማለት ነው። ሴልስ ስንል ሽያጭ የሚገኝ ገቢና ለማስታወቂያ ድርጅት ያወጣው ወጪ ለማስታወቂያ ብዙ ባወጣ ቁጥር ገቢው በጣም የሚጨምር ከሆነ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ግራፉም ኢንክሪዚንግ ይሆናል ስሎፑ ማለት ነው ፖዚቲቭ ይሆናል። ነገር ግን ለማስታወቂያ ብዙ ባወጣ ቁጥር ገቢው ግን እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ድርጅቱ they are negatively related ማለት ነው። ፕሮሞሽን እና ሬቨኒው ማለት ነው ሴልስ ሬቨኒው ኔጌቲቭሊ ናቸው እንላለን። እዚህ ጊዜ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ግራፉ እንደምታስታውሱት ዲክሪዚንግ የሆነ ግራፍ ነው የሚሆነው፣ ስሎፕ ኔጌቲቭ ነው። ለምሳሌ የምታስታውሱትን ግራፍ ብትወስዱ y = -x ግራፍ የምታስታውሱ ቁልቁል ነው የሚሄደው ስሎፑ። y = +x ከሆነ ወደ ላይ ነው የሚሄደው፣ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው እንላለን። ስለዚህ ስሎፕ ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው፣ ስሎፕ ኔጌቲቭ ከሆነ ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ናቸው ወይንም ኔጌቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው እንላለን። ስሎፕ 0 ከሆነ ኖ ሪሌሽንሺፕ እንላለን። ምንም ዜሮ ሪሌሽንሺፕ ልላቸው ወይም ኖ ሪሌሽንሺፕ ልላቸው እንችላለን ሁለቱ ማለት እንደዛ ማሰብ ይቻላል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስናወራ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ስንል ከላይ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ፖዚቲቭ ነው ለማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ሪሌትድ ቱ አሁን ይሄ እንግዲህ ሪተርን ኦን አሴት ነው። ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ እዚህ ጋር ፎርሙላ ውስጥ መናገር EBIT ኦቨር ሬቨኒው እንደምታዩት earning before interest and tax ፖዚቲቭ በሆነ ቁጥር ቀጥታ ተጽዕኖ እንዳለው ማየት ይቻላል። EBIT ኦቨር ሬቨኒው ፖዚቲቭ ነው፣ ፕሮፊቱም ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ይሆናሉ። አሁንም ሪተርን ኦን አሴት negatively related to the amount of interest relative to earnings. The greater the interest, the lower is EBT over EBIT ይላል። ስለዚህ ፎርሙላውን ተከታትላችሁ ብትመለከቱት ይችላል ብቻ EBT over EBIT የሚለው ላይ ከስር ነው አይደል? አይ አሁን ዲኖሚኔተር ላይ አይን እየጨመርን ከሄደን ምን ይሆናል? ሬሽዮ EBT over EBIT ይቀንሳል ወይስ ይጨምራል?
ከስር አይ ቢጨምር ለምሳሌ ኢቢቲ አንድ ናቸው። ኢቢቲ ኦቨር ኢቢአይቲ ከስር ዲኖሚኔተር እየጨመረ ሲሄድ ውጤቱ አጠቃላይ ውጤቱ እየቀነሰ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው። እየቀነሰ ነው። ትክክል። ለምሳሌ 1/2 እና 1/4 ብንወስድ 1/2 1/4 የት ነው የሚበልጠው? 1/2 ይበልጣል። ግን አሁን ዲኖሚኔተሩ ከላይ ኒሜሬተሩ አንዳንድ ነው ማለት ከስር ግን 2 እና 4 ስናወዳድር 2 ወደ 4 ባደገ ቁጥር አጠቃላይ ውጤቱ ግን ከ1/2 ወደ 1/4 ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አይ በጨመረ ቁጥር ኢቢቲ ኦቨር ኢቢአይቲ እየቀነሰ ይሄዳል። 1/2 1/4 1/10 1/100 እያልን በዚህ ቁጥር በጣም እያነሰ ነው። ስለዚህ ከስር አይ በጨመረ ቁጥር ሬሾው እያነሰ ይመጣል። ሶ እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ቅድም እንዳልኳቸው ኔጌቲቭ ሪሌትድ ናቸው የምንለው። ሶ ኔጌቲቭ ሪሌትድ ቱ the amount of interest relative to earnings ማለት ነው። the greater the interest the lower is EBT over EBIT. so directly ሳይሆን inversely proportional መሆናቸው ማየት ይችላላችሁ። ከስር ስለሆነ ራሱ ብዙ ጊዜ ከላይ ከሆነ ዳይሬክትሊ እንለዋለን። ከስር ከሆነ 1/, ብሎ ከስር የሚቀመጥ ከሆነ ግን inversely proportional ነው። so inversely proportional ወይ inversely related ከሆነ ኔጌቲቭ ሪሌትድ ናቸው ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ሪግሬሽን ማለት ነው። ሪግሬሽን ላይ ነው ራሱ ዳይሬክትሊ ከሆነ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ናቸው። ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ እንትን ይሆናል ምንድነው አንደኛ ሲጨምር ሌላ ይቀንሳል ማለት ነው እና inversely proportional ይሆናሉ። so I hope similarly you can understand the rest. negatively related to the tax rate እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማለት ታይታላችሁ ራሱ ነው እንጂ ቁጥር የለውም። ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሪሌትድ ይሆናል። positively related to the asset turnover የትኛውን asset turnover አሁን asset turnover የምንለው revenue over total asset ነው። ስለዚህ ያው revenue ሲጨምር ሁሌም ሪተርን ኦን አሴት ይጨምራል ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። revenue over total asset እያደገ ይሄዳል። ሌላኛው በጨመረ ቁጥር በስተቀኝ በኩል አለው። ከላይ ኒሜሬተሩ ሲጨምር ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ እኩል ነው የሚያደርጉት። እኩል የሚያደርጉ ከሆነ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው። አንደኛው ከስር ከሆነ ወይ ኔጌቲቭ ከሆነ ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ ሪሌትድ ናቸው እንላለን። ወይም ከስር ከሆነ ቅድም እንዳየን አይ ለምሳሌ ከስር ስለሆነ እዚህ ጋር ኢንቨርስሊ ወይም ኔጌቲቭ ሪሌትድ ናቸው። ሶ ኢንቨርስሊ ለሆነስ ነው ኔጌቲቭ የምንለው፣ ዳይሬክትሊ ለሆነስ ደግሞ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ናቸው እንላለን። እነዚህ ብዙ ጊዜ አልፎ ጊዜ የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ የማቴማቲክስ ኖሌጃችን ብቻ መጠቀም በቂ ነው እነዚህ ለመስራት። So the breakdown of a return on equity ratio from equation 114 requires a bit more decomposition because instead of total assets as the denominator in the return is shareholders' equity because activity ratio reflects the use of all of the assets, not just the proportion financed by equity. We need to adjust the activity ratio by the proportion that assets are financed by equity. That is the ratio of the book value of shareholders' equity total assets የሚለው return on assets return on equity አንዱ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። እሱን ለማየት ስንፈልግ ኢኩዊቲው ምን ያህል ሼርሆልደርስ ኢኩዊቲ በኢንቨስትመንቱ ላይ ምን ውጤት እንዳስገኘ ወይም ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳለው ለማየት ስንፈልግ ይሄንን እንጠቀምበት እንችላለን። ሶ ኔት ኢንካም ኦቨር ቶታል አሴት ታይምስ ቶታል አሴት ኦቨር ሼርሆልደርስ ኢኩዊቲ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማን ነው የሚጣፋው? ምን እየጨመረ ነው? አዲስ ነገር ብሬክ ዳውን ለማድረግ የተጠቀምንባቸው total asset very good total asset የጨመርነው እዚህ ጋር total asset ከስራና ከላይ total asset አለ። ኖርማሊ እንደምታስተዋሉት return on equity net income over shareholders equity ብቻ ነው። ግን አሁን ቅድም እንዳልነው በታትነን ለማየት እንዲመቸን ስንል ከላይ total asset ከስር total asset አደረግን። ያ ስናጣፋው ቀድሞ የነበረውን ፎርሙላ ይሰጠናል። net income over shareholders equity የሚለው return on equity የሚለው ይሰጠናል። ግን ለዲኮምፖዚሽን በደንብ በታትነን እንደማየት ግን እንደነዚህ አይነት ዘዴዎች ጠቃሚ ናቸው ብለናል። ስለዚህ በሌላ ፎርም እንጻፍ ማለት ነው። ሪተርን ኦን ኢኩዊቲን በዚህ ፎርም እንጽፋለን። በቶታል አሴት አባስተን ለቶታል ቅድም ከላይ በቶታል ረቨኒው አባስተን ለቶታል ረቨኒው እናካፈል ነው። አሁን ደግሞ በቶታል አሴት አባስተን ሌላኛውን ፓርት ደግሞ ለቶታል አሴት እናካፍለዋለን። ባላንስድ ናቸው። አሁን ሁለት ወዲያ በኩል ያለ ስናጣፈው ራሱን ይሰጠናል። የሚጨምረው ነገር አይኖርምና አጠቃላይ ውጤቱን አይረብሽም። Identifying the ratio of total assets to shareholders' equity as the equity multiplier, which captures the company's financial leverage,
we can replace return on equity as return on equity equal to return on assets times equity multiplier. No? If you substitute the breakdown of the return on asset into the equation for the return on equity, we have return on equity is equal to ላይ የነበረው ቦታ ላይ እቺን ፎርሙላ ስናስገባት ማለት ነው EBIT over revenue times EBIT times 1 minus tax rate times revenue times total asset እቺ እንዳለች የመጀመሪያው ይሄ ሪተርን ኦን አሴትን ይሰጣናል የመጀመሪያው ማለት ነው ቀጥሎ total asset over shareholder የሚለው equity multiplier ይሰጣናል ማለት ነው በአጠቃላይ return on equity equal to ከላይ return on asset times equity multiplier የሚለው ይሰጣናል የሚለው ነው return on asset የሚለውን ከላይ ይሰራናል ማለት ነው ላይ እዚህ ጋር return on asset ብለን net income over revenue ምናልባትም ካስፈለገ እዚህ ጋር ተፈናታል EBIT over revenue times EBT over EBIT times 1 minus tax rate ነው የምትለው እዚህ ጋር በስተግራ በኩል የምታዩት እዚህ ጋር ስኩዌር ብራኬት ይታያችኋል አልተዘጋም እዚህ ጋር ተዘግቷል እዚህ ጋር ተከፍቶ እዚህ ጋር እስከሚዘጋ ድረስ እስከ ቶታል አሴት ይሄ የመጀመሪያ ፓርት የላይኛውን ከላይ ያገኘነውን ቀደም እሱን ነው የሚሰጠን ማለትም ሪተርን ኦን አሴት ማለት ነው እቺኛው ደግሞ ቶታል አሴት ፐር ሼር ሆልደርስ ኢኩዊቲ ደግሞ ኢኩዊቲ መልቲፕላየር ይሆናል ሶ የሁለቱ ውጤት ይሰጠናል in other words the return on equity is a function of operating profit the company's interest burden the tax rate asset utilization and financial leverage applying this example to exemplar company currently the company for fiscal year 2012 return on equity becomes 0.010 እነዚህ ያንዳንዳቸው ነገር እዛው ቼክ ታደርጉት ይችላልችሁ ቁጥሩ ላይ የመጀመሪያው EBIT over revenue ስታካፈሉት እቺ ይሰጣችኋል 0.010 ማለት የመጀመሪያው ይሄኛው EBIT over revenue ስታካፈሉት የምታገኙት ውጤት ነው ሁለተኛው 0.914 የሚለው ደግሞ ማን ነው EBT over EBIT የሚለው ሁለተኛው እነዚህ በመልቲፕላየር ምልክት ውስጥ ያሉትን እያንዳንዳቸው ማለት ነው ስንት አሉ እዚህ ጋር 1 2 3 4 አሉ እዚህ የመጀመሪያው ብራኬት ውስጥ መጨረሻ ላይ 5 ይኖራል እንደምታዩት 5 ቁጥሮች አሉ እዚህ 1 2 3 4 5 እያንዳንዳቸውን ቼክ አድርጓቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው EBIT over revenue የሚለው 0.01 ይሰጠናል የ2012 ሰርተናል ቀደም ከላይ የ2012 ላይ 10% የሚለው ስንት ለስንት ተካፍሎ ነው 200 divided by እሱ ነው ሌላ እስቲ EBIT earning before interest and tax ስንት ነው የ2012 EBIT የ2012 EBIT 200 ነው EBIT እሺ revenues 200 ሲካፈል ለ2000 ስንት ይሆናል 0.01 ይሆናል በቃ ትክክል ስለዚህ እቺ መጀመሪያውን ሰን ይፈልጓታል እቺኛው የመጀመሪያው 0.01 የምታቸው EBIT over revenue የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ታይምስ ብሎ የሚጀምረው ሬሽዮ ነው የምትጠቀው አንዷን ብቻ አይደለም ሁለቱንም አካፍላችሁ የምታገኙት ውጤት ደግሞ ቀጥሎ ያለው ይሰጣችኋል 0.914 ቼክ ማለት ትችላላችሁ እሱ ነው EBT ስንት ነው earning before tax የ2012 0.1 ነው የሚመጣት ይችላል ተሳስተን ነው ግን 200 ለ2000 0.1 መሰለኝ 0.01 አይደለም ስለዚህ መስተካከል አለ በ0.1 ከሆነ ልክ ነው ግን 2000 እስቲ በደንብ ቼክ አድርጉት አንዳንዴ ኤረሮች አሉት እዛ ጋር እኔም እያስተካከልኩ ነበር ግን መስራት ትችላላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ኤረር ከሆነ ቼክ አድርጉት እነሱ ግን መጨረሻ ላይ ምናምን ይመጣል 0.1 ነው የሚመጣው 0.1 ታምጣላችሁ በቀጣጣ ያለው የ2012 EB ምን ነበር የሚለው EBIT ስንት ነበር ያላችሁ EBIT 200 ነው 200 revenue 2000 ነው ስለዚህ 200 ልክ ነው እንደዛ ከሆነ 200 0.1 ይመጣል ከዛ 10 ይሆናል 10% ነው ልክ ነው ወደ ፐርሰንት ቀይረው 1% ነው የሚሆነው እሱ ስለ 10% ከሆነ 0.1 ማለት ነው ተስተካክለሰለች ይስተካከል 0.01 የሚለው እናንተ እዛ ጋር 0.1 አሉት አሁን እዚህ ጋር
ኤዲት ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ። 0.10 አድርጌዋለሁ። እናንተም እዛ ጋር ኤዲት አድርጉት። ምናልባት ኮፒ አድርጋችሁት ከሆነ ኮፒ ልታደርጉት እያደረጋችሁት ናት። ኮፒ አድርጉትና በወርድ ላይ ኮፒ ፔስት ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰለኝ። ይቻላል። ወደ ወርድ መቀየር ይቻላል። አስተካክሉት በኋላ ውጤቱን እናያለን። ችግር የለውም። ምክንያቱም ብዙ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ እያጋጠመኝ መጽሐፍ ላይ እያስተካከልኳቸው ስለሆነ እናንተ ብታገኙ እንደዛ አስተካክሉት። ችግር የለውም። ኮንሰፕቱን ብቻ ነው የምፈልገው። ቀጥሎ ኢቢቲ ምን ነበር? አርኒንግ ቢፎር ታክስ ኢንትረስት ነው 183 ነው የ2012 ልክ ነሽ። 17 ሲቀንስ ነው ከ200 ላይ ሲቀንስ 17 183 ነው። 17 ነበር ኢንትረስቱ 183 በጣም ጥሩ። 183 ሲካፈል ለኢቢአይቲ 200 ነው አይደል? ኢቢአይቲ አካፍሉት 183 ለ200 ሲካፈል ይመጣል ይሄ 0.995 ኦኬ ያስተካክሉ መሰለኝ። እዚህ ጋር 0.914 ብለታል። ካስፈለገ 15 ልታደርጉ ትችላላችሁ። 0.914 የሚለው ይሄ ኦልሞስት ትክክል ይመስላል። ቀጥሎ ያለው 1 ማይነስ እቺኛው ታክስ ሬት ሆነ። ታክስ ሬቱ ስንት ነው? 0.4 ነው። 40% ነው። ስለዚህ 1 ማይነስ 0.4 የሚለው 1 ማይነስ ታክስ ሬት የሚለው ነው ታይምስ revenue over total asset እሱንም ቼክ ማድረግ ይቻላል። revenue 2000 ነው። total asset ታክስ ሬት እንዴት ነው የምናውቀው? የለንም እንዴ ታክስ ሬት እዛ ላይ ነው እንዴ? እስኪ ቼክ አድርጉት። ሬት የሚል አለ እኮ ለፊት ስለማይታይ ነው። እዚህ ጋር አላስኩትም። እስኪ ቼክ አድርጉት እሱን። ቀጥሎ ይሄን ታያላችሁ። revenue over total asset revenue 2000 ሲካፈል ለቶታል አሴት 1700 ምናምን ነው ይመጣል ይመስለኛል። 1.159 ልክ ነው። ቶታል አሴቱ 1753 ነው። ከላይ ቅድም ሰርተናል 1725 ነው። ለ1725 ሲታካፈሉት 2000 ለ1725 አንዳንድ ቦታ ላይ ኤረሮች ካሉ እንዲስተካከል ስለፈለኩ ነው። ትክክል ከሆነ አፕሩቭ አድርጋችሁ ማለት ነው። 1.159 ትክክል ነው ብለን እንውሰድ። ኦኬ የመጨረሻው ቶታል አሴት ኦቨር ሼር ሆልደርስ ኢኩዊቲ የሚለው ወይም ኢኩዊቲ መልቲፕላየር የምንለው ነው። እሱንም ቶታል አሴት ተሰጥቶናል። ቶታል አሴት 1725 ነው። እሱን ስናካፍለው ለሼር ሆልደርስ ኢኩዊቲ ይመጣል። ይሄን ስታካፍሉት ቁጥሩ 1.204 እንግዲህ እነዚህ ተባስተው በጣም ጥሩ። እነዚህ ተባስተው ይሄን መስጠት አለባቸው። ቅድም ያደረግነው ለውጥ እዚህ ላይ ለውጥ የሚያሳይ ከሆነ አጠቃላይ ውጤቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ያን ያው በሂደት ማረጋገጥ ይቻላል። እዚህ ጋር በዚህ ቻፕተር ውስጥ እስካሁን የተነጋገርንበት ቻፕተር ውስጥ ማለት ነው በአብዛኛው ትራይ ኢት የሚል ቦክስ አለ መጽሐፍ ላይ ተጭተን። ለምሳሌ አሁን ትራይ ኢት ብሎ ብሬኪንግ ዳውን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ የሚለውን ዛሬ የተነጋገርንባቸው ከላይ የተነጋገርንባቸው ዝርዝሮች እንድትሞክሯቸው ነው። ሞክሯቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክፍት ናቸው። ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ምን ያህል ነው? ለማን ለ2012 ሰርተናል። ውስጥ ሁሉ ነው ለ2011 ስሩ ነው። ልክ ባለፈው እንደሰራ ነው መስራት ይችላላችሁ። ያው ጊዜ ስለሌለን ይሄን እዚህ ጋር ስራም ግን ስሩና በታማኝነት መልሱ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። ፔጅ 271 ላይ የሁሉም ማለት እዚህ ቻፕተር ውስጥ ያሉትን ከላይ ያልሰራናቸው ነው። እዚህ ቻፕተር ውስጥ ያሉትን በጠቅላላ ማለት ነው ከሊኩዊዲቲ ጀምሮ ትራይት የሚባሉ ወደ 5-6 የሚሆኑ የዚህ አይነት ቦክሶች አሉ። እነሱን ሁሉንም ሞክሯቸው። መጀመሪያ ሳታዩ ስሩ። ዝም ብላችሁ ቴብሉን እያያችሁ 2012 ላይ የሰራነው መስራት በታማኝነት ስሩ። ስናገር ማለት ነው በፍጹም ወደ መልሱ እንዳትሄዱ። ወደ መልሱ ከሄዳችሁ በፍጹም አይገባችሁ። የሰራችሁ ነው ይመስላችሁ ታዩት። ሰርታችሁ ግን እዛ ጋር ስትሄዱ አንድ አይነት ከሆነ በጣም ደስ ይላችኋል። ከተሳሳታችሁ ደግሞ ምን እንደተሳሳታችሁ ተመልሳችሁ ይረራችሁን ለማየት ይረዳችኋልና
ራሳችሁን ለማስተማር ምክንያቱም አብረን ስላልሆነ አሁን ቤት ሆናችሁ ስትሰሩ አሪፍ የሚሆነው ጥሩ ነው። በተለይ መልሱ መኖሩ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ስለሆነ ይረዳቸዋል የሚል እምነት አለ። ያው ስጠይቋቸውም በኋላ ብዙ ጊዜ እነዚህን የመሰሉ ጥያቄዎች ነው የምጠይቃቸው። ብዙም ያው ጊዜውም አብረን ሆነን በደንብ በቅርብ እያየን ስላልሆነ ፕሮግረሱን ነገር ግን አሁን የምትሰጡኝ ፊድባክ በጣም ደስ እያለኝ ነው። አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ በጣም ጥሩ ባክግራውንድን ፍላጎትም ያላችሁ ይመስላል። በደንብ እያነበባችሁ እንደሆነ መረዳት እችላለሁ። ይህን የምታጠናክሩት ግን በትክክል እንደተረዳችሁ የምታረጋግጡት ዘግታችሁ ወረቀቶችን መረጃውን ፊት ለፊታችሁ አድርጋችሁ እነዚህን በመስራት ነው። በተቻለ መጠን ፎርሙላችሁን ለማስታወስ እየሞከራችሁ ግን እነዚህን ክፍት ቦታዎች መሙላት ይቻላል። እነዚህ መልሶች እዛው ስላሉላችሁ ስላይድ ጊዜ ወይም ቼክ ታደርጉታላችሁ። ፔጅ ስንት ላይ ብያለሁ? 271 ጋር ጽፌላችኋለሁ። የሁሉንም ሶሉሽንስ ቱ ኦል ኤክስ ትራይ ኢት የሚሉ እንደዚህ በዚህ መልክ የሆነች እስክሪፕቶና ደብተር የምትመስል ምልክት ያላት አጠር ያለ ቦክስ ያለባቸው ጥያቄዎች ወደ ላይ ብትሄዱ ሁሉ አለ መጽሐፉ ላይ። እዚህም ቻፕተር ውስጥ ያሉትን ብቻ ነው ያልኩት። ሌሎቹ ቻፕተር ውስጥ አትግቡ፣ የሚመለከታችሁ ብቻ ነው። በዚህ ቻፕተር ውስጥ የዚህ አይነት 1 4 5 ታገኛላችሁ ቢያንስ። ለእነሱ ሁሉ መልስ አለላችሁ ፔጅ 271 ላይ መጽሐፉ ላይ ማለት ነው። የቻፕተር 11ን ብቻ ነው ያልኩት። ቻፕተር 11 እዚህ ጋር ጽፌያለሁ። ሶሉሽንስ ቱ ኦል ትራይድ ፕሮብሌምስ ኦፍ ቻፕተር 11 አር አቬይላብል ኦን ፔጅ 271 in the book provided። ዛሬ የምንነጋገረው ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ ነው። አንዱ ኮርስ አውትላይን ላይ አርታች ከሆነ ቻፕተር ላይ መጀመሪያው ላይ ነው ያለው። ግን አሁን ነው መምጣት ያለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው መጽሐፉን በዚህ መልክ ነው ያደረገው። ጥሩ ነው መጨረሻ ላይ መሆኑ። ምክንያቱም ቀደም ሲል አሁን ስለ ፋይናንሻል ስቴትመንት አይተናል፣ ኢንካም ስቴትመንቶችን አይተናል። እነሱን በመጠቀም በተለይ የሁለት ሀገሮችን የሁለት ጊዜዎች ወቅቶች ወይም ካምፓኒዎች ወይም በአንድ ድርጅት ውስጥ የተለያዩ አይተሞችን እያየን ኮምፖነንቶችን ኮምፔር ለማድረግ ለማነጻጸርና ለማወዳደር የሚያገለግል ነው ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ ማለት ነው። እሱ ነው ጠቀሜታው፣ ለማነጻጸር ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ዋን ቤንች ማርክ ማለት ነው። አንድ የሆነ ነገር መስልና እዚህ ጋር ኮመንሊ ተገልጿል። ምን እንደሆነ እስቲ እንመልከት። አን ኢንቨስተር ካን ኢቫሉዌት ኤ ካምፓኒስ ኦፕሬቲንግ ፐርፎርማንስ ኤንድ ፋይናንሻል condition through ratios that relate various items of information contained in the financial statements. Another way to analyze a company is to look at its financial data more comprehensively. Common size analysis is a method of analysis in which the components of a financial statements are compared. የፋይናንሻል ስቴትመንት ኮምፖነንቶች የሚወዳደሩበት ዘዴ ነው common size analysis. In the vertical common size analysis, vertical የምንለው common size analysis, each financial statement item is compared to a benchmark item for the same year. አንድ ዓመት ውስጥ አንድ ቤንችማርክ እንወስድና ሁሉንም ከዛ አኳያ የምናወዳደርበት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የተለመደው ቶታል አሴት ነው። ስለዚህ ሌሎችን እዛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ያሉት ሌሎች አይተሞችን ለቶታል አሴት እያካፈልን ወደ ፐርሰንት በመቀየር ከሱ ጋር ያላቸውን ከፍና ዝቅ ማለት ለማነጻጸር የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ማለት ነው። The first step in this form of common size analysis is to break down a financial statement, either the balance sheet or the income statement. ብዙ ጊዜ ሁለቱን ብሬክ ማድረግ ነው into its parts. The next step is to calculate the proportion that each item represents relative to some benchmark. በሆነ ቤንችማርክ ላይ ምን አይነት ፐርሰንቴጅ እንዳላቸው እሱን ካልኩሌት ማድረግ ነው። In the case of a vertical common size analysis of the balance sheet, the benchmark is total asset. ብዙ ጊዜ vertical analysis ስንመለከት ቤንችማርካችን total asset ነው። በተመሳሳይ in the case of the income statement, the benchmark is the revenue benchmark እናደርጋለን። ስለዚህ ለሱ እናካፍላለን ማለት ነው። ባጭሩ vertical analysis ላይ ሁሉንም አባላት ለቶታል አሴቱ እናካፍልና ውጤቱን ወደ ፐርሰንት ቀይረን በነጥብ ዴሲማል እናስቀምጣቸዋለን። ለማነጻጸር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያሉትን ደግሞ ለሬቨኒው በማካፈል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቤንችማርካችን በፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በዋናነት በተለይ ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሬቨኒው እንጠቀማለን እንደ ቤንችማርክ። በባላንስ ሺት ላይ ደግሞ ቶታል አሴትን እንደ ቤንችማርክ እንጠቀማለን ነው የሚለው በጣም ኢምፖርታንት ነው። Another form of common size analysis vertical ብቻ ሳይሆን horizontal common size analysis ይባላል ማለት ነው። እሱ ደግሞ
ቅድም እንዳየነው የ2014 እና 2011 ጎን ለጎን አድርገን አግድም የምናወዳደርበት ነው። የዚህ ዓመት ረቨኒው ከዛኛው ዓመት የዚህ ዓመት ቶታል አሴት ከዛ ዓመት ቶታል አሴት እንዲለያል ለማወዳደር የምንጠቀምበት አይነት ነው። ይሄ ሆሪዞንታል ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ ይላል። እዛው እንደምታዩት ጎን ለጎን ግባል እስካሁን ስንሰራ የነበረው እንደባብዛኛው የ2012 2011 እያወዳደር ነበር። እነሱ ሆሪዞንታል ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ አግድም ነው የምንመለከተው ጎን ለጎን ማለት ነው። In which we use either an income statement or a balance sheet in a fiscal year and compare accounts to the corresponding items in another year. የዛን ዓመት ከሌላኛው ዓመት ጋር ማለት ነው። የ2012 ፋይናንሻል ስቴትመንት ከ2011 ፋይናንሻል ስቴትመንት ጋር እያየን አግድም ማነጻጸር ማለት ነው። ሆሪዞንታል ወይም ኢንካም ስቴትመንቱ ጋር ሄደን የ2012 እና 2011 ኮምፔር ማለት ነው። ይሄ ሆሪዞንታል ይሆናል። ቨርቲካል የምንለው ግን በአንድ ዓመት ውስጥ ያለው ነው። በፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሪሌቲቭ ቱ ዘ ቤንችማርክ ብዙ ጊዜ ለባላንስ ሺት ማን ነው ብለናል። ዋና ቤንችማርክ ኮመንሊ የምንጠቀመው ቶታል አሴት እና ለኢንካም ስቴትመንት ደግሞ ቤንችማርካችን ረቨኒ ነው። ከሪቀር መሆናችን ለማየት ነው። ማለት ጠይቃችሁ ሲምፕል ስለሆኑ ያው ግልጽ ነው ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ በባላንስ ሺት ላይ ቨርቲካሊ ወይም በኢንካም ስቴትመንት ላይ ቨርቲካሊ የምናወዳደር ከሆነ ቨርቲካል ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ እንለዋለን። በሁለት ዓመቶችን ፊስካል ይር 2014 እና 2011 ነው ወይም 2010 እና 2009 ነው እንደዚህ የምናወዳደር ከሆነ ግን ሆሪዞንታል ነው። ሆሪዞንታል የሆነ ከሆነ ያው ተመሳሳይ አይተሞችን እናወዳደርበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ከታች እናያቸዋለን እነሱም በቴብል እንዴት ወደ ፐርሰንት ተቀይሮ እንደምናወዳደር ማለት ነው። Let's see how it works by doing some common size financial analysis for the exemplar corporation in the income statement. As with the balance sheet, the items may be restated as a proportion of sales. This statement is refined to as the common size income statement. We provide the common size income statement, for example, for the 2 years in Exhibit 11.4 ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይላል? For the current year, the major costs are associated with goods sold 80% ይላል። ለምሳሌ cost of goods sold የ2014 ይታያቸዋል 80% የሚል looking at gross profit ነገረን እንትኑ ጋር ዶክመንቱንም አብረን ያለማየት እንዲመቸን ፔጅ ስንት ነው ያለ? ይሄኛው አጠገቤ የለም አሁን ገጹ። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ሰምራይዝ አድርጌ ነው እዛው ላይ ያለ። አሁን ቀጥታ በዚህ ርዕስ ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ የሚል አለ። ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ በሚለው ውስጥ ግቡ። እዛው በቴብል መጻፍ ካላጠገባችሁ እሱ ርዕስ ውስጥ የመጀመሪያው ቴብል ማለት ነው። የቴብሉን ስም አልቀየርኩትም። 11.4 ነው የሚለው ኤግዚቢት 11.4 ይላል። አግኝታችኋል ብዬ ገምታለሁ። ይሄም ይታያል አይታይም? 267 ፔጅ ነው ያለው። ኦኬ ፔጅ 267 አክቹሊ ታንክ ዩ ለሬጅ ለምትፈልጉ ፔጅ 267 ላይ ቼክ አድርጉት። 11.4 የማይታይ ከሆነ ያው ጎላ አድርጎ ማየት ይቻላል። እዚህ እንግዲህ ረቨኒው የ2012 እና የ2011 100% ሆነው እያንዳንዱን በማካፈል የምናየው። ለምሳሌ for the current year the major costs are associated with goods sold. Major costs are associated with goods sold 80% ይላል cost of goods sold. Looking at gross profit, earning before interest and tax, EBIT እዚህ ጋር 10% እና 12% የሚለው ማለት ነው። and net income, these proportions are the profit margin we calculated earlier. Then using the common size income statement, we learn about the profitability of different aspects of the company's business again. Profitability በምን ያህል መጠን አደገ ወይም ተለወጠ የሚለውን ለማየት ይረዳናል የሚል ነው። ቼክ ልታደርጓቸው የምትችሉ ይመስለኛል። አሁን ስትሰሩ ኤግዛምፕለርስ ቨርቲካል ኮመን ሳይዝ ስለሆነ ቤንችማርኩ ረቨኒውን አድርጋችሁ ረቨኒው 100% ነው። ለረቨኒው ማካፈል ነው። ለምሳሌ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ስንት ነበር?
ማየት ትችላላችሁ። ቁጥሩን ቀደም ሲል የነበረው የ2012 ረቨኒው 2000 ነው። 1600 ረቨኑ 2000 ነው። ኮስት ኦፍ ስለዚህ ጉድስ ሶልድ ደግሞ 1600 ለ2000 ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁሉንም ለ2000 ነው የምታካፍሉት። ሁሉንም ለምሳሌ መጀመሪያው ለቤንችማርካችን አሁን ለረቨኒው ስለሆነ ለ2000 ያካፍሉት። 1600 ለ2000 ሲካፈል ስንት ነው? 1600 ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ሲካፈል ለረቨኒው 0.8 ይመጣል መሰለኝ። 0.8 ስለዚህ ታይምስ 100% ስናደርገው 80% ይመጣል። በጣም ጥሩ። በተመሳሳይ ግሮስ ፕሮፊቱን ውሰዱት። ስንት ነው ግሮስ ፕሮፊት? ፕሮፊት 400 ለ2000 ስናካፍለው 0.8 ታይምስ 100 20% ማለት ነው። 20% ይመጣል። በዚህ መልክ ሁሉንም ለማንም ተካፈሉት ሁሉንም ለረቨኒ እያካፈላችሁ ታይምስ 100% ስታደርጉ ይሄንን ታገኛላችሁ። የመጀመሪያው ማለት ነው የ2012። በተመሳሳይ የ2011 ስትሰሩ የመጀመሪያው 100% የመጣው ለምንድን ነው? ለራሱ ስለሚካፈል ነው። አሁን ረቨኒ ለምሳሌ 2000 ነው። 2000 ሲካፈል ለ2000 1 ነው። 1 ሲባዛ በ100% 100% ስለሚሆን አይለወጥም። 100% ነው። የ2011 በተመሳሳይ ስንት ነበር የ2011 ረቨኒ? 1950 ነው 1900 ኤግዛክትሊ 1900 ኦኬ። ለ1900 ስታካፍሉት ሁሉንም የመጀመሪያው 100% ይመጣል። አንድ ስለሚሆን 1 times 100 ቀጥሎ ያለው 1500 ሲካፈል 1900 ቬሪ ጉድ 1500 ሲካፈል 1900 ሲባዛ በ100% ሲታረጉት 7 ይመጣል። 7ኛ 1500 ሲካፈል 1900 ግን ደግሞ 79 ይመጣል። ልክ ነው። 1500 ሲካፈል 1900 78 ነው የሚለው። አዎ 78.9 አዎ 78.9 ነው የሚለው። በጣም ጥሩ ሲተጋጋ 79 ነው። ቬሪ ጉድ። ስለዚህ ሁሉንም እዛ ጋር ያለው ተጠቅላላ ሰርታችሁ ቼክ አድርጉት የትክክል መሆኑን። ይሄ ነው እንግዲህ ቨርቲካል ኮመን ሳይዝ ኢንካም ስቴትመንት አናሊሲስ የሚለው ይሄንን ነው። እንግዲህ ኢንካሙን ይወስድ ነው። በተመሳሳይ ይሄንን ስራ ለባላንስ ሺት መስራት ይቻላል። ባላንስ ሺት ላይ ግን ቤንችማርካችን ቶታል አሴት ይሆናል። ለቶታል አሴት ነው ሁሉንም የምታካፍሉት ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ለረቨኒ እንዳካፈል ነው። እናወዳድረው አመትን ከአመት ነው በዚህኛው። አይ በአንድ አመት ውስጥ ያሉትን ነው። በዛው አመት ለምሳሌ 2012 ብቻ ውስጥ ያሉትን ስንመለከት ምንድነው ኢን ተርምስ ኦፍ አሁን የሚነግረን ምንድነው? for the current year the major costs are associated with goods sold 80%. look at gross profit, EBIT and income. አሁን ሌሎቹ ጋር ስንሄድ በኋላ እናያቸዋለን። በማወዳደር ለመጠቀም ይረዳናል። አሁን ግን ከዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ earning before interest and tax ከረቨኒው ጋር ሲታይ 10% ነው እንደማለት ነው። የጠቅላላው ረቨኒው earning before interest tax 10% ነው። ኢንተረስት ኤክስፔንሱ 1% መሆኑን ያሳየናል። ኢንተርምስ ኦፍ ረቨኒ ከገቢ ውስጥ እያወዳደርን ማለት ነው። ለኢንተረስት የወጣ ኤክስፔንስ 1% ያህል መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። እንደዚህ እንድናነጻጸር ነው፣ ለማወዳደር ነው። ምን ያህል የትኛው ላይ ብዙ ወጣ፣ የትኛው ጎድቷል። ለምሳሌ ብድሩ ያዋጣል። ምክንያቱም ዋናው ዓላማችን ፋይናንሻል አናሊሲስ ነው እና ከብድር ኢንቨስት ያደረግነው ነገር ውጤታማ ነው ወይ፣ በትክክል ወለዱ ጫና አድርጎብናል ወይ፣ ከወለዱ ገቢያችን የበለጠ ገቢ አግኝተን ከሆነ ሬቱ ብዙም ቢሆን ችግር የለውም። አለበለዚያ ሬቱ ወስዶ ከሆነ በሚቀጥለው ብድራችንን እንዴት ማየት እንዳለብን፣ ምን ያህል ፐርሰንት መበደር እንዳለብን፣ መጨመር ወይም መቀነስ እንዳለብን ጠቀሜታውን ከሌሎች አማራጮች ጋር ለማየት እንድንችል ነው። ብዙ ጊዜ ፈንድ ስናደርግ፣ ፋይናንስ ስናደርግ ብዙ ጊዜ በኢኩዊቲ ወይንም በብድር ላይ በዴፍት ላይ የተመረኮዘ ነው እና የብድር አይነቶችን ራሱ ብዙ አማራጮች እንድንመለከት ያደርገናል። ስለዚህ በጣም የጎዳን ከሆነ እንድንመለከተው ግምት ሊያስገባልን ይችላል። ለምሳሌ ታክስ 4% ያህል ነው። ኔት ኢንካሙ 5% ነው። ይህንን ራሱ ካየን በኋላ ከ2011 ማኳያ ማየት ይቻላል። ግን ዋና ዓላማው በመጀመሪያ እያንዳንዱ አመት ውስጥ ያለውን እንድንመለከት ነው። ይሄ ግን እግረ መንገዱ ከሁለተኛው ሆሪዞንታል ልናየው ይችላል ከሰራ ነው በኋላ። ግን ታርጌቱ ዋናው ቨርቲካል የምንለው ራሱን እዛው በአመት ውስጥ ያሉትን ወጪና ገቢዎች የትኛው ቦታ ላይ ምን ያህል ጫና አሳድረዋል፣ ምን ያህል
ውጤታማ ነበረ የሚለውን ነገር ነው። ለምሳሌ ታክስ መብዛት ማነስ፣ ኔት ኢንካሙ በመብዛት ማነስ ከጠቅላላው ገቢ አኳያ ይፈጠራው ገቢ ብዙ ይባል አይደለም 5% መጥፎም አይደለም። ግን እንዲህ አይነት ነገር አሁን ለምሳሌ ባለፉት ሌሎች ጊዜያት ደግሞ እናይና የተሻለ ከሆነ እንደዚህ እያል ችግሩ የቱ ጋር ነው የምንለው የሚለውን ነገር ለማየት ይረዳናል ማለት ነው። እንደገና ባላንስ ሺቱን እንመለከታለን። ባላንስ ሺት ላይ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ እዛው ከብድር ጋር የተያያዙ ነገሮች ምናምን ለማነጻጸር ይረዳናል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማየት ነው። So these proportions are the profit margin we calculated earlier. እነዚህ ሁሉ ለማየት ይረዳናል ይላል። Using the common size income statement we learn about the profitability of different aspects. እያንዳንዳቸው ክፍሎች ማለት ነው ለየብቻ ነጣጥለን ትርፋማነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ለማየት ይረዳናል ነው። The picture is not yet complete. እዚህ ጋር ያለው ብዙ መረጃዎች የተሟላ አይደለም። For a more complete picture, the investor must look at trends over time and make comparisons with other companies in the same industry. ይሄ ራሱ አንዱ ነገር ነው። የራሳችንን ካየን በኋላ ይሄ ብቻውን በቂ ነው ማለት አይደለም፣ ግን በቀላሉ ለማወዳደር ስለሚረዳ ነው። እንደ ቤንችማርክ እንወስደው። ለምሳሌ ሌላ ድርጅት ካለው ለምሳሌ እዚህ ተቋም ወይም የአንድ ባንክ ወስደን አዋሽ ባንክ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር፣ ከንግድ ባንክ ጋር ወይ ከብርሃን ባንክ ጋር ወይ ከንብ ባንክ ጋር ወይ ከአቢሲኒያ ጋር እንደዚህ እየወሰድን በየዓመቱ ያሉትን በማነጻጸር ማን ጥሩ ፐርፎርም እንዳደረገ ፕሮፊታቢሊቲ የትኛው ጋር ይሻላል እንደሆነ በምን የተሻለ ነገር ሊያገኙ እንደቻሉ በማየት አንድ ድርጅት በተለይ መሪ ስንሆን የዋና ዓላማው ፋይናንሻል ማኔጀር የድርጅትን ፋይናንስ በጥሩ ሁኔታ ማኔጅ ለማድረግ እንዲረዳው ነው። እና የትኛው ፓርት ላይ ነው አነስ ያለ የኛው የተጎዳው፣ እነሱ በምንድን ነው የበለጡን፣ የተሻለ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ምናምን የሚለውን ለማየት አጋዥ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የራሱን ብቻ ማየት ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን ቤንችማርክ ወስደን ጥሩ ሞዴል ሊሆን የሚችል ጥሩ ትርፋማ የሆነ ተቋም በተለይ አንድ ጥሩ ተቋም ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የመንግስት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስለሆነ የእሱን ማየት ይቻላል። አሰራሩን እሱን ቤንችማርክ በመውሰድ መስራት ይቻላል እና ቤንችማርክ የምንላቸው ሞዴል ሊሆን የሚችል ማለት ነው። ከደካሞቹ ብዙ የምናገኘው ትምህርት የለም፣ ጠንካራ ልምድ ካላቸው አሰራሩን በማየት የነሱን በማወዳደር ደግሞ ቢሆን የበለጠ ይሆናል ነው። We restate the company's balance sheet in Exhibit 11.5. ታች የባላንስ ሺቱን ደግሞ ከታች ተሰርቷል። This statement doesn't look precisely like the balance sheet we have seen before. Nevertheless, the data are the same but reorganized. Each item in the original balance sheet has been related as a proportion of total assets for that year. Hence, we refer to this as the common size balance sheet. Common size balance sheet እንላለን። ልክ አሁን ከላይ ለኢንካም ስቴትመንት የሰራነው እንደማሆን ባላንስ ሺት ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ 11.5 ላይ እንደምታዩት እሱን መስራት ይቻላል ነው የሚለው። እዚህ ደግሞ ለቶታል አሴት በማካፈል ነው የተካፈለበት ቦታ ላይ 100% መሆኑን ታያላችሁ። ራሱ 100% የሚለው ቤንች ማርካችን ቶታል አሴት መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ቅድም እንደሰራ ነው እያንዳንዱ ለቶታል አሴት እናካፍላለን ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምን ይላል? In this common size balance sheet we see for example that in the current year cash is 6% of total assets. The largest investment is in plant and equipment which comprises 46% of total assets. እዚህ ስትመለከቱ 6% cash and cash equivalent የሚል ነው የመጀመሪያው ታይቷል 6%። አሁን ኤግዚቢት 11.5 ላይ ነው ሁለተኛው ቴብል ላይ ታይቷል። ይታያል። የመጀመሪያው 6% የሚለው ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩቫለንት ነው። እዚህ መስመር ላይ ትልቁ ማን ነው? ቶታል 46% ይበልጣል። እንትን ውስጥ ቀራ 30 ኖርማሊ ያው ቤንችማርክ ስለሆነ 100% ነው። ከሱ ጋር የምናወዳደረው 46% የሚለውን ነው የሚለው። The largest investment is in plant and equipment. ኔት ፕሮፐርቲ ፕላንት ኢኩዊፕመንት የሚለው ስትመለከቱ ስንት ነው? 46% ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? የቶታል አሴትን 46% የያዘው ኔት ፕሮፐርቲ ፕላንት እና ኢኩዊፕመንት መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። እና ብዙ ነው ተወጣለ እንደምታዩት እሱን ለመግለጽ ባጭሩ the largest investment is in plant and equipment which comprises 46% of the total assets. On the liability side current liabilities are 8% of liabilities and equity.
using the common size balance sheet, we can see in very general terms how Exemplar has raised capital and where this capital has been invested. ምን ያህል መጠን ካፒታልን በምን እንደተጠቀመ ቀደም እንዳየነው ብዙ የተጠቀመው ከኢኩዊቲ ነው ወይስ ብድር ነው ወይም ከሊያቢሊቲ ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ዕዳ ምናምኖችን ለማነጻጸር ይረዳናል ይላል common size balance sheet. We can see in very general term how Exemplar has raised capital. እንዴት እንዳዋቀረው ካፒታል ማለት ነው. And where the capital has been invested. As with financial ratios, look in the financial ratio, however, the picture is not complete until trends are examined and compared with those of other companies in the same industry. ሁሉ ጊዜም የአንድ ድርጅትን ስራ ከሰራን በኋላ ከሌሎች ጋር እስካልተነጻጸረ ድረስ ሙሉ ሊሆን አይችልም። በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜም ፕሮፊታቢሊቲ ሬሽዮ ሳይቀር ቀደም ሲል የሰራናቸው ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ ምናምን እንዳቸው ሁሉም ፋይናንሻል ሬሽዮች ሳይቀሩ አንዱ ብቻ ብቁ ሆኖ አያውቅም ሊሆንም አይችልም ወደፊት ማለት ነው። ሁሉን መመሪያዎች ማየት ያስፈልጋል። እነሱ ከሰራን በኋላ እንደገና በዚህኛው ደግሞ በኮመን ሳይዝ ባላንስ ሺት ደግሞ ማየት አለብን። ኮመን ሳይዝ ባላንስ ሺት ወይም ኮመን ሳይዝ ኢንካም ስቴትመንት ለማየት በቨርቲካል ከሰራን በኋላ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካልን እያነጻጸርን ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በተለይ በኢንዱስትሪ ውስጥ ካሉ ከሌሎች ጋር ማየቱ የበለጠ ዋጋ ይኖረዋል ማለት ነው። ጥሩ ነው። አቅሙ እንዴት ነው ማለት ለማለት ስለሚረዳ ማለት ነው። አድቪስ ፋይናንስ yes ጥያቄ እዚህ 2012 ላይ ማለት ነው ቶታል አሴቱ 100% የሚሆነው የላይ ያሉትን ስንደምራቸው አይደለ? እሱ ተርሸለ ይመጣል ምን ትጥሬለው 46 3% እና 4% ነው የሚለው እና 100 አይሞላም። የትኛው የ2012 ስለዚህ የሆነ የተጠጋጋ ነገር አለ ማለት ነው። 16 18 እና 28 46 92 99 ነው የሚሆነው። ኦኬ አይ መደመር አይቻልም ተደምሮ አይቻልም። የሚደረገው ምንድነው ለአሴት ማካፈል ይቻላል እንጂ አሁን ስንደምረው ለምሳሌ ግሮስ ፕሮፐርቲ ስንት ነው? ግሮስ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት እዛ ጋር ያለው ነገር ይቆጥሩ። እሺ የ2012 ቆይ 7% ከመምጣቱ በፊት እንዴት መጣል? 1200 ለቶታል አሴቱ ስንት ነበር? ቶታል አሴቱ 1725 ሲካፈል 1200 ሲካፈል 1725 0.69 ሲጠጋጋ 7 ማለት ነው 69% አካባቢ ነው። አሁን እሱ የተጠጋጋ ነገር ግን ዞሮ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ግሮስ ፕሮፐርቲ ፕላንት እና ኢኩዊፕመንት የቶታል አሴቱን 7% ይይዛል። በጣም አብዛኛውን ከበር ያደርጋል ማለት ነው እንጂ መደመር አይቻልም። እነዚህ መደመር የለባቸው። ብንምሩም የትኛው ቦታ ላይ በጣም አጋጣሚ መጥቶ ከሆነ ነገር እዚህ ጋር የመጀመሪያው ልክ 16 እና 12 18 እና 28 46 ቀጥሎ ያለው ጋር ስንመጣ ግን 70 ምናምን ብቻ ነው ለኮቲ ጋር 70 እና አይደለም። አይ እነዚህ አሁን ቶታል ከረንት አሴት 46 አለን አጋጣሚ ነው። ኦኬ እሺ አጋጣሚ ነው እንጂ የራሱ 46 ድምሩ ሊመጣ ለብቻው ነው እንጂ ተደምሮ አይደለም። 46 አሁን 70 እና 23 እኮ ራሱ 93 ይመጣል። ዋናው ነገር እያንዳንዱ ከቶታል አሴቱ ምን ያህል ይች ነው የሚለውን ነው የሚነግረን። ምን ያህሉን ከበር አድርጓል የቶታል አሴቱን የሚለው እና ቅድም እንዳልነው ፕሮፐርቲ 46% ነው። ይሄኛው ፕላንት ኢኩዊፕመንት ምናምን ደግሞ 7% ማስ አብዛኛው የቶታል አሴቱን ከበር ያደረገው እሱ ነው ለማለት ነው። ሶ ቤንችማርካችን ላይ ሪሌት እንድናደርገው ነው። እሺ በጣም ጥሩ ነው። በተመሳሳይ እንደዛው እያከፈላችሁ ቼክ አድርጉት። አካውንት ፔየብል 6% መምጣቱን ከረንት ፖርሽን ምናምን እነዚህ አብረን ተምተውላችሁ ነው። አጠቃላይ ግን ይሄ እያንዳንዱ ቨርቲካሊ ኢንተርምስ ኦፍ ብዙ ጊዜ ምንድነው ያልነው በባላንስ ሺት ውስጥ ቤንችማርካችንን ቶታል አሴት አድርገን መስራት እንችላለን። in the case of income statement the benchmark will be the revenue. So in terms of the revenue ምንድነው የትኛው ነው ከገቢው ምን ያህል ፓርት ነው ከዚህኛው ፓርት የተገኘው የጠቅላላ ገቢ ምን ያህል እጅ ነው በዚህ በኩል የተገኘው ታክሱ ምን ያህል ነው ሬቱ ምን ያህል ነው የሚለውን እንድንመለከት ነውና እዚህኛው ላይ ደግሞ ከአሴቱ ምን ያህል ፐርሰንት ለምን ውሏል ወይ የቶታል አሴቱ
ግማሹን ያህል ፓርት ከየት የመጣ ነው ይሄን ያህል የሚለውና እያንዳንዱ ከየት እንደመጣ ኢንተርምስ ኦፍ ቶታል አሴት ለማነጻጸር ነው። ግን ይሄ አንደኛ ቅድም እንዳልነው እዛ ላይ ያለው እንድናይ የሆነ ፒክቸር ይሰጠናል። በራሱ ግን ብቁ አይደለም። ቅድም እንዳልነው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ደግሞ ሁሌም በማነጻጸር ልንሰራው ያስፈልጋል ነው የሚለን። ስንሰራ ግን ያው ኤግዛምፕል አለ ከታች። ለምሳሌ each account is divided by total asset. for example የፊስካል year 2012 inventory of 490 million divided by total asset 1725 28.41 የሚለውን የሰጠን በሱ ምክንያት ነው። ቅድም ኢንቨንተሪ የሚለው አሁን 28 የሚል አለ። እሱ የመጣው ኢንቨንተሪ ቀደም ሲል የነበረው 490 ሲካፈል ቶታል አሴት ለ1725 ተካፍሎ የመጣ እንደሆነ ይነግረናል። ያው ግን ሲጻፍ ብዙ ጊዜ በአንድ ዴሲማል ሙሉ ለማድረግ ከፈለግን ምን ጥላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ችግር የለውም። 28.41% ሲሰሩት ይመጣል 28 ልትሉ ትችላላችሁ። ከአምስት በላይ ከሆነ ግን 29 ልትሉ ትችላላችሁ። 28.5 ወይም 6 ከመጣ ወደ 29 ማድረግ ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ምን ያህል እጅ ነው የሚለው ለማየት የሚረዳ ስለሆነ ነው። ቀጥሎ የምንመለከተው using financial ratio analysis ነው። financial analysis provides information concerning a company's operating performance and financial condition. This information is useful for an investor in evaluating the performance of the company as a whole, as well as of divisions, products, and subsidiaries. An investor must also be aware of financial analysis. It's also used by investors to gauge the financial performance of the company. But financial ratio analysis cannot tell the whole story and must be interpreted and used with care. Financial ratios are useful, but as noted in the discussion of each ratio, there is information that the ratio do not reveal. For example, in calculating inventory turnover, we need to assume that the inventory shown on the balance sheet is representative of inventory throughout the year. So የምንሰራበት ጊዜ ሁሌም ግምት ውስጥ አስገብተን የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ። በዛ ልክ በአመት ውስጥ እየተጠቀምንባቸው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። መረጃዎችን በምንመለከትበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል፣ ሬሽዮችን ስንሰራ ማለት ነው። የአንድ ወቅትን ብቻ ጉዳይ በማየት ሳይሆን ስለ ኢንቨንቶሪ ስናወራ በአመት ውስጥ ያለው ግምት ውስጥ አስገብተን መስራት አለብን። ቀደም ሲል የተለያዩ ሬሽዮችን ተመልክተን ነበር። I hope you may apply those formulas that we used previously. I hope most of you have seen that. Now let's see the exemplar corporations horizontal common size analysis balance sheet. 2011 ጋር ለማነጻጸር ሆሪዞንታል ስንል አግድም ነው። እንደምታዩት ምንድነው የሆነው? ሁሉንም in terms of ዛት መስራት። ለምሳሌ ከታች እንዴት እንደተሰራ ያሳያችኋል። each account in 2012 is divided by the account's value in fiscal year 2011. Each account in 2012 is divided by the account's value in fiscal year 2011. For example, the fiscal year 2012 inventory divided by fiscal year 2011 inventory. ስንት ነበር የ2012 ኢንቨንተሪ የምትመለከቱት? አንድ ጊዜ what is the fiscal year 2012 inventory? የ2012 490 ነው። የ2011 510 ስናካፍለው 490 ሲካፈል ለ510 96 0.96 ነው። በ100% ስናበዛው ታይምስ 100% 96 ለዚህ ነው ያው 0.08 ድሮፕ ስናደርገው it becomes 96% ኢንቨንተሪ ሚሊታ ይቻል 96% ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለማን የተካፈለው? ለየራሱ ለወዲያኛው አመት ለራሱ ቫልዩ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ስናካፍለው ለራሱ ሲካፈል 100% ነው። ለምሳሌ ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩቫለንትን ለ100% ለራሱ ነው የምናካፍለው ለ2011። አሁን in terms of 2012 ጋር ያለውን ሪሌሽን ከ100% አኳያ ጨመረ ቀነሰ ምናምን የሚለውን የምናየው እዚህ ጋር ከፍ ካለ ከዛኛው አመት ይሄኛው ጨምሯል። ሲጨምር ምን ማለት ነው? ገቢ ጨመረ ቀነሰ፣ ወጪ ጨመረ ቀነሰ፣ ብድር ጨመረ ቀነሰ ምናምን የሚለው ለማየት ይረዳናል ይሄኛው ማለት ነው። እና የሆሪዞንታል ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ የሁለት ወይም የሶስት ወይም የአራት አመት እንትኖችን መረዳውን እያነጻጸር ልንሄድ እንችላለን። በተለይ አጠገባቸው ያሉትን
ጎን ለጎን ያሉትን ያለፈውን ዓመት ከዚህ ዓመት ጋር ማወዳደር ከፈለግን ሊያሳየን ይችላል ነው የሚለው። Another example in this calculation of accounts receivable turnover, we assumed that all sales were on credit. If you are on the outside looking in, that is evaluating a company based on its financial statement only, such as the case of a financial investor or investor, and therefore do not have data on credit sales, assumptions must be made that may or may not be correct. So አንዳንድ ጊዜ አንደኛውን ብቻ በመስራት ኮንክሉድ ማድረግ ዲፊካልት ነው። ስለዚህ ሌሎችን ማየት አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ዲያ we assumed that all sales were on credit, ሁሉም በክሬዲት ከሆነ የሰራው የሚያመጣው ውጤትና እንደገና ደግሞ በራሱ በድርጅቱ ገንዘብ ወይም ኢኩዊቲ ተጠቅሞ የሰራው ከሆነ የሚያመጣው ውጤት ሊነግረን አይችልም። መረጃው በትክክል አንደኛውን ብቻ የምንመለከት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሁሉንም አማራጮች መመልከት የሚያስፈልገው ለማነጻጸር እንዲረዳ ነው ለማለት ነው። If you are on the outside looking at, that is evaluating a company's based on the financial statement only, the financial statement ብቻ መለካት ብንፈልግ such as the case of financial estate investor or investor, and therefore do not have data on credit sales. ለክሬዲት ሴልስ ምንም ነገር መረጃዎችን ሊነግረን አይችልም ማለት ነው። ክሬዲት ሴልስ ነው ብዙ ጊዜ ሴልስ ስንል የተገኘ ገቢ ነው። ኖርማሊ ሴልስ ስንል ያው ከሽያጭ የተገኘ ገቢ ለማለት ነውና ስለዛ መረጃ ማግኘት አንችልም። ሶ ከሌሎች ጋር መነጻጸር አለበት እና in addition there are other areas of concern that an investor should be aware of in using financial ratios. financial ratio በሚጠቀምበት ጊዜ አንድ ኢንቨስተር ሌሎች አማራጮችን ሁሉንም መመልከት አለበት። ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ኬዞችን እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማየት ይቻላል። limitations in the accounting data used to construct the ratio. limitation አለ accounting data ላይ construct ለማድረግ ሬሾዎችን። selection of an appropriate benchmark company or companies for comparison purpose. ለማወዳደር ስንፈልግ ብዙ ጊዜ ተገቢ የሆነውን ቤንችማርክ ሊሆን የሚችል ድርጅት በተለይም ተመጣጣኝ የሆነ ወይም ሊረዳን የሚችል አሁን ባንክ ውስጥ ካለ ረጅም ጊዜ ልምድ ያለው የትምህርት ተቋም ከሆነ ረጅም ጊዜ ትምህርት ልምድ ያላቸው ተቋማት ጋር እንደዚህ ስራዎቻቸው ጥሩ ከምንላቸው ጋር ማነጻጸር ጥሩ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በጣም መታየት ያለባቸው ናቸው። ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ዘ ሬሽዮ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሬሽዮን ካገኘን በኋላ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ምን ያህል ተረድተናል? ቁጥሩ ከፍ ሲል ምን ማለት ነው? ውጤታማ ነው ወይስ ጉዳት ነው? ዝቅ ሲልስ ምን ማለት ነው? ከሬሽዮ ምን እንረዳለን? ነገር መረዳት። pitfalls in forecasting future operating performance and financial condition based on past trends ነው የሚለው። እነዚህ ቀደም ሲል የነበሩ ትሬንዶችን ላይ ያሉትን ፎርካስት ማድረግ ፎርካስት ፊውቸር ኦፕሬቲንግ ፐርፎርማንስ ኤንድ ፋይናንሻል ኮንዲሽን ቤዝድ ኦን ፓስት ትሬንድስ ያለፉትን ዓመታት በማየት ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ፎርካስት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ አንድ ፋይናንሻል ማኔጀር ሁኔታዎችን እያየ ራሱን ወዲያውኑ አጀስት ሊያደርግ የሚችል ሲሆን ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው። ሬሽዮ ምናምን በነገር አሁን ዛሬ አይሰራም። ምክንያቱም ዛሬ አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ኮሮና አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በዓለም ውስጥ ለመከሰቱ ማንም የሚያውቅ አልነበረ። እንዲህ አይነት ድንገተኛ የሆነ ነገር የሚሆንበት ጊዜ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ህይወታችን እንዴት ነው የምንመራው? ድርጅታችን እንዴት ነው ሊቀጥል የሚችለው? እኛ አስተማሪዎች በሁኔታ ነው ቀጥሎ ልንገናኝ የምንችለው? መቼ ነው የሚያበቃው? ምናምን የሚለውን መገመት አንችልም። ለዚህም ነው አሁን አማራጮች እየሰጠ ነው። ማኔጅመንቱ አንድ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ለእናንተ ከፍተዋል። ቢያንስ በዚህ ጊዜ ታይሙ ከሚባክን ባሉበት ሆነው የሚመሩበትን ፕላትፎርም አዘጋጅተን በዚህ መልኩ እንርዳቸው ተብሎ የታሰበው አንድ ጥሩ ዲሲሽን ነው። እንግዲህ ሁኔታቸው እዚህ ጋር የራሱ የሚሆነ ጉድለቶች፣ ድክመቶች ቢኖሩትም ሁሉንም ሊያካትት አለመቻሉ አንዳንዱ ለተለያዩ ምክንያት የኔትወርክ ችግር የምንበለው የተለያዩ የአቅም ጉዳዮች ምናምን ታይቶ ፕሮብሌሞች ቢኖሩትም ግን ብዙዎችን ማሳተፍ ከተቻለ ቢያንስ የተወሰነ ፕሮብሌም ይቀርፋል ማለት ነው። ድርጅቱም ስራውን እየሰራ ሰርቫይቭ ያደርጋል። ተማሪዎችም ጊዜውን በአግባቡ የሚጠቀሙበት በተለይም ቤት ውስጥ ስለምትሆኑ በደንብ እንድትሰሩበት እድል የሚሰጥ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን የማሰብ ጉዳይ ማኔጀሮች ስራ ነው። እንግዲህ ፋይናንሻል ማኔጀርም ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ምክንያቱም ፋይናንስ ይመደባል። እንደዚህ ከፍተኛ ባጀት ነው የሚደረገው። እነዚህን ከቨር እንዴት ነው የምናደርገው? የመሳሰሉ ነገር እንግዲህ ታስቦበት ዲሲሽን የሚሰጥባቸው ኬዞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ሬሽዮዎችን ብቻ እያየን የምንቀጥል ከሆነ ዋጋ ያለው ምን ሊመጣ ይችላል? አሁን ደግሞ ከዚህ ሁኔታ ኮንሲኩዌንስ ምን ያህል ነው? ኮሮና ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል? በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ
አሁን ፒክ ፖይንት ላይ እየደረሰ ይመስላል በዚህ አንድ ሁለት ወር። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሄደው ሌሎች ቦታ ላይ እንደምናየው ልክ እንደ ፓራቦላ ተርኒንግ ፓራቦላ አይነት ማክሲመም ፖይንት ላይ ደርሶ እየወረደ እንደሚሄድ ይጠበቃል። ምንም የሚቀጥል ነገር የለም። እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው ከተወሰኑ ወራት በኋላ ከፒኩ ወርዶ እየቀነሰ ዜሮ የሚባልበት አሁን ቻይና ኦልሞስት ምንም ያልተያዘበት ምንም ሞት የማይመዘገብበት በየቀኑ ደረጃ ላይ ደርሳለች። እኛም ከዚህ ሁለት ወር ውስጥ ኤክስፔክት እናደርጋለን በሶስት ወር ውስጥ ኦልሞስት ወደነበረበት ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ እንግዲህ ሁላችንም ጥረት ያስፈልጋል። እናንተም ኃላፊነት አለባችሁ። ተች ስትገቡ በየጊዜው የሚባለውን ነገር ማድረግ ብቻ ነው። ሁላችንም ከኛ የሚጠበቀውን አቅማችን የፈቀደውን ያህል መጠንቀቅ ይኖርብናል። ኬርለስ አለመሆን ነው ከመጣ በኋላ ከመጨናነቅ። ስለዚህ ሶሉሽኑ በእጃችን ያለው ማለት ነው። ሰው እንዲህ አይነት ነገሮችን ስንተነብይ ወደፊት ስለ ህይወታችን ስናወራ ስለ ድርጅት ውሳኔ ስናወራ ድርጅት ብቻ ሳይሆን ከእያንዳንዳችን ይጠበቃል። እኛም ዲሲሽን ሜከርስ ነን። የምንወስናቸው ውሳኔዎች ወጥተን ስንገባ ምንድን ነው ያደረግነው ዛሬ ከማን ጋር ቆይታ ያደረግን ስንወጣ ሳኒታይዘር ተጠቀምን፣ እጃችን መሳማት አጠብን። ልክ አሁን እዚህ ጋር ክፍል ውስጥ አሁን ታፍኜ ምናምን ይሄን የማደርገው ለአካባቢ ሴፍቲ ጭምር ነው። ኖርማሊ መታፈን ማንም የሚፈልግ የለም፣ ግን የግድ ማድረግ ካለብን እናደርገዋለን እና ከዛ አኳያ መሆን አለበት ለማለት ነው። እና ሆፕ እነዚህ ግምት እያስገባን ስራዎቻችን እንድንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርካስት ማድረግ አንድ ኢምፖርታንት ፖይንት ምን ሊሆን ይችላል የሚለው አንዳንዴ ገና ሲጀምር ስናይ ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ከዚህ በኋላ ፊት ያልነበረን ነገር ገና ለገና ይመጣል ብሎ መገመት አይቻልም። ግን ትሬንዶችን በማየት ማወቅ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ብድር የሚወስድ ከሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር በወሰድን ቁጥር ድርጅታችን ምን አይነት ትርፋማ እየሆነ ነው። ውጤታማ ከሆነ በዛው ከፍ እንድናደርገው ብድሩ የበለጠ ዋጋ እያስከፈለን ከሆነ ደግሞ እየቀነስን በራሳችን ኢንቨስት ማድረግ የምንችልባቸው ሌሎች የተሻለ አማራጮች ካሉ እንድናስብ ማለት ነው። ስለዚህ ትሬንድ ማለት ያለፉትን ዓመታት አካሄድ በማየት የሚቀጥለው ላይ የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን ነገር ለመወሰን እንድንችል ማለት ነው። አይሆፕ እነዚህን ግምት ውስጥ ማስገባት መስራት ይቻላል። አክቲቪቲ ሬሽዮ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ቦተም ላይን ላይ ኦልሞስት እናጠቃልለው ነው። ቦተም ላይን ማለት ሰመሪ ማለት ነው። እስካሁን እዚህ ቻፕተር ላይ የተነጋገርንባቸው ዋና ዋና ፖይንቶች ሰመራይዝ ሆነዋል። እነዚህ ልታነባቸው ትችላላችሁ። ፋይናንሻል ሬሽዮ አር ዩዝፉል ኢን ኢቫሉዌቲንግ ዘ ኦፕሬቲንግ ፐርፎርማንስ ኤንድ ፋይናንሻል ኮንዲሽን ኦፍ ኤ ካምፓኒ ነው የሚለው። With ratios, we can examine a company's liquidity, profitability, and efficiency in putting its assets to use, as well as its ability to meet its debt obligation. ታወቀ ነው ያው ምን ማድረግ አለበት የሚለውን በትክክል ፋይናንሻል ሬሽዮ ኢቫሉዌት እንድናደርግ የኦፕሬቲንግ ፐርፎርማንሱን የፋይናንሻል ኮንዲሽኑን የገንዘብ አጠቃቀሙን የመሳሰለውን ለመረዳት እንድንችል የሚያደርግ ነው። የካምፓኒ ሊኩዊዲቲ ምን ያህል ነው፣ ፕሮፊታቢሊቲ ምን ያህል ነው፣ ኤፊሽንሲ ውጤታማነት የመሳሰለውን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀምበታለን ነው የሚለው። የአሴት አጠቃቀማችን ብድሮችን የተወደድናቸው ብድሮች የመክፈል አቅማችንና የአሰራር ሁኔታችን ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለውን የሚለውን ለመለካት ይረዳናልና liquidity reflects the ability of a company to meet its short-term obligations using those assets that are most readily covered into cash. ቶሎ ወደ ገንዘብነት ሊለወጡ የሚችሉ ሞስት ሊኩዊድ የምንላቸው ነገሮች እንዴት ነው ድርጅቱ የሚጠቀመው ለአጭር ጊዜ ዓላማዎች ለማሳካት በቂ የሆነ ጥሬ ካሽ አለው ወይ፣ ሊለወጡ የሚችሉ ካሾች አሉ ወይ፣ የተበደራቸው ነገሮች ወይ ብድር የሰጣቸው ነገሮች ቶሎ እየተመለሱበት ነው ወይ፣ በምን ያህል ፍጥነት እየተመለሱ ነው፣ በወር በሁለት ወር በ15 ቀን እንዲህ ላይ ነው። እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም አስፈላጊ የሆነ ድንገተኛ ገንዘብ በሚያስፈልግበት ጊዜ ልንጠቀም የምንችልበት ሁኔታ ላይ ነው ወይስ እጥረት አለ? አንዳንዴ እጥረቶች የሚከሰቱበት ሁኔታ ስለሚኖር ብዙ ጊዜ ጫና ይፈጥራል። ሊኩዊዲቲ እጥረት ነበር ምናምን ባንኮች ጋር ምናምን የሚል ነበር አንድ ወቅት ላይ። አሁን ሲስተካከል መጥቷል። ያ ትንሽ ረብሻ ይፈጥራል ራሱ በተለያዩ ምክንያቶች፣ አንዳንዴ ሰው ሰራሽ የሚሆኑ አንዳንዴ የማኔጅመንት ችግርም ሊሆን ይችላል። እና ማኔጅመንቱ ግን በተቻለ መጠን እነዚህ ነገሮች በቂ የሆነ ስራ ማስኬጃ የሚሆኑ ነገሮች ከእጁ እንዲጠፉ አይፈለግም። የሚፈለግ መጠን ሊያገኝ የሚችል መሆኑን መገመት አለበት። እነዚህ ነገሮች ፕሮፊታቢሊቲ ትርፋማነት ምን ይመስላል የሚለው ነው። አክቲቪቲ ሬሽዮ helps investors and analysis evaluate the benefits produced by specific assets ነው የሚለው። አይ ቲንክ እነዚህንም ቀደም ሲል እንዳያቸው ግልጽ ነው። ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ሬሽዮ and investors and analysts in
assessing the exposure of the company to financial risk. There are two types of financial ratios, component percentage and coverage ratio. ምን ያህል ነው ከቨር ለማድረግ የምንችለው ከብድራችንን የመክፈል ብድሩን በትክክል ወቅቱ በመክፈል ምንድነው ወለዱን የመሳሰለው ከፍለን ከብድሩ የምንጠቀምበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ኤክስፖዠሩን እና ፋይናንሻል ሪስኩን እያስገባ ማለት ነው። እነዚህ ብዙ ጊዜ ሊቨሬጅ ሬሽዮ የምንላቸው ናቸው። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ሬሽዮ ደግሞ ፕሮቫይድ ኢንቨስተርስ ኤንድ አናሊስትስ ዊዝ ኤ ዌይ ቱ ኮምፔር ሜዠርስ ኦፍ ቤኔፊትስ ሰች አዝ ኤርኒንግ ኦር ኔት ኢንካም ዊዝ ሜዠርስ ኦፍ ኢንቨስትመንት። ከኢንቨስትመንቱ አንጻር የተገኘው ገቢ ምን ያህል ነው? ሪተርን ኢንቨስትመንቱ ከኢንቨስትመንቱ የተገኘ ትርፍ ወይም ጥቅም ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት የሚረዳ ነው። We can break down overall performance measures such as the ratio on assets into components using the 2-point system. This breakdown is useful in examining the drivers to change in returns. በታትነን ቀደም እንዳየነው የትኛው ፓርት ነው ተጽዕኖ ያሳደረው ሪተርን ኦን አሴት ላይ ትልቅ ሚና የተጫወተው ምንድነው? ከረቨኒውስ ውስጥ ጥሩ ለረቨኒው አስተዋጽኦ ያደረገው ምንድነው? የትኛው ነው ረቨኒውን የቀነሰብን? ለምሳሌ ኢንተረስት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገሮች ካሉ በደንብ ማየት። ስለዚህ ብድራችን ወደፊት እንዴት እንደምናይ እንድናተኩር በዛ ኤሪያ ላይ ይረዳናል ማለት ነው። So we can use common size analysis to examine relative changes in accounts over time, either using horizontal analysis or vertical analysis. Horizontal or vertical analysis በመመልከት ቀደም እንዳየነው ለውጡ ምን ይመስላል የሚለውን አካውንት ላይ ያለፈው አመት ከዚህ አመት ጋር በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ጨምሯል፣ ቀንሷል? የሚጨምሩ ምንድነው የሚያመጣው? ወደ መጨመር ሲምፕሉን ሰው ላይ ገለጥ ትርፍ ከሆነ እየጨመረ ያለው በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማየት ይረዳናልና እነዚህ ሁሉ ኦፕሽንስ ጠቅላላ አማራጮችን ሁሉ በመጠቀም አንድ ፋይናንሻል ማኔጀር ጥሩ የሆነ ስራ ሊሰራ ይችላል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው።